This is basically a rectangle. So there is a length and width or depth. Okay, and this is the thickness. So length, breadth, and thickness kuda undi chudandi. So this is basically a rectangular prism. So if the base of the rectangle, if the base of the prism is rectangle, see here the base is rectangle. Okay, so obviously the top is also rectangle. So such prisms are called as a rectangular prisms. And then observe this shape. So this is trapezium. Okay, this is a trapezium. Now the base is of trapezium shape and the top is also of trapezium shape. So that's why this is called as a trapezoidal prism. This is called as a trapezoidal prism. And we just observe this. This is basically a hexagon. So it consists of 6 sides. All the sides are equal. Okay, right. Now this hexagon is having certain depth also. So this is having a hexagonal face and hexagonal base. Okay, and it is having certain thickness. So this is called as a hexagonal prism. So here all the solids are prisms. So in prisms గురించి మాట్లాడుతున్నాను, కోన్స్ గురించి ప్రస్తుతం మాట్లాడటం లేదు. ఓకే, రైట్, పిరమిడ్స్ గురించి మాట్లాడలేదు. So this is basically a circle. So here if you keep this like this, so this is also a circle, base is circle and top is also circle and it is having certain height. So this is basically a cylinder. దీన్ని మనం రౌండ్ ప్రిజం అని మీరు అనొచ్చు, బట్ జనరల్గా దీన్ని మనం సిలిండర్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఏ సిలిండర్. వెల్, and that's all. So those are the shapes, and this one more thing is there. So here the shape is octagon. So all the 8 sides, it has 8 sides and all the sides are equal and it is having certain thickness. So that's why it is called as an octagonal prism, right? So similarly there will be a pentagonal prism. Under pentagon lo undi, adi kuda chupistanu. Yeah, so this is a pentagon. So it consists of 5 equal sides and it is having certain thickness also. Okay, so now this is a pentagonal prism because the base and the top, the base and the top are having the pentagonal shape. So that's why this is called as a pentagonal prism. Okay, so mana present prisms gurinchi maatladukundam, pyramids gurinchi maatladukovoddu. Okay, okay, now so first of all I will draw the xy line. So this is the xy line. Okay, so I will name it xy, and here I will draw a square. Front view lo manaku oka square కనిపిస్తుంది చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఒక స్క్వేర్ అనేది ఆ రకంగా డ్రా చేసాం. ఎందుకు అంటే మన ఫ్రంట్ వ్యూలో రెక్టాంగిల్ అనుకున్నాం, రెక్టాంగిల్ కాదు, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్క్వేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 35. సో దిస్ ఈస్ 35 and this height is also 35. Okay, like, and టాపిక్ వచ్చారు కదా మనకి ఇది దీని నుంచి 10 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వెర్టికల్ ప్లేన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో గ్యాప్ మనం 10 mm ఉంచుకొని ఇక్కడ మనం డ్రా చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మీరు ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటారు. అలాగా ప్రొజెక్షన్ లైన్ వేరే కలర్ పెడతాను సో దట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, డ్రా చేసి ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 10 mm డిస్టెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈస్ 10 mm. ఓకే, ఇక్కడ ఐ విల్ డ్రా ఏ స్క్వేర్. Now I will draw a square here. Okay, that's it. అయిపోయింది. So in the top view, in the front view, you will see a square which is lying on the horizontal plane. In the top view, also you will see a square which is 10 centimeters or 10 mm in front of vertical plane. Okay, right. And here this is also 35. This is also 35. And one more thing, let us name it. సో వీటిని నేమ్ చేద్దాం ఒకసారి. సో నేమ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి చూడండి. సో ఇది ABCD ఏంటి గుర్తుంచుకోండి, ABCD. ఓకే, మళ్ళీ
ఇటుపక్క ఏ వెనకాతల EFGH అని వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఐ విల్ షో యూ, డోంట్ వరీ. Square. Yeah, please. Okay, so this is basically a cube, right? So ఇక్కడ నేను నేమింగ్ చేస్తాను చూడండి. This is సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ లో మనకు కనిపిస్తుంది ఇది ABCD. అలాగే ఏ వెనక్కేమో ఈ ఉంది అనుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ EFGH అంతే కదా. సో D వెనక్కి హెచ్ ఉంది, C వెనక్కి G ఉంది, B వెనక్కి F ఉంది, A వెనక్కి E ఉంది. సో ఫస్ట్ చూడండి, ఫ్రంట్ అంటే ఇది ABCD. ఓకే, ABCD వెనక్కి EFGH ఉన్నాయి. ఏ వెనక్కి E, B వెనక్కి F, C వెనక్కి G, D వెనక్కి H, ఆ రకంగా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏంటి కనిపిస్తున్నది? ABCD కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఫ్రంట్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది ABCD అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి A', B', C', D' అని మనం చూపిస్తాం. ఇప్పుడు టాప్ వ్యూలో మనకి ఏంటి కనిపిస్తుంది చెప్పండి ఎవరైనా? EFAB. సో ఇక్కడ EFG ఏంటి చెప్పగలరా? EFG టాప్ లో మనం ఎలా చూస్తున్నాం, ఎలా చూస్తే ఫస్ట్ ఇది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ E సార్. F ఓకే, ఇది B కనిపిస్తుంది, A కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కనబడిన వాటి గురించి చెప్పుకున్నాం. సో ఈ కిందనే హెచ్ ఉంది, హెచ్ మనకు కనబడదు. అలాగే ఎఫ్ కిందనే G ఉంది, G కనబడదు, బ్రాకెట్లో పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి? ఏ కిందనే D ఉంది, అది కూడా కనబడదు, బ్రాకెట్లో పెడుతున్నాను. B కిందనే C ఉంది, అది కూడా కనబడదు, మన బ్రాకెట్లో పెడుతున్నాను. అలాగే ఫ్రంట్ వ్యూకి వచ్చేసరికల్లా ఏ వెనక్కి ఉంది మనకు కనబడదు, ఏ కనిపిస్తుంది. ఏ వెనక ఏముంది? E' కనబడదు. B వెనక్కి ఉంది F' కనబడదు. అలాగే D వెనక్కి ఉంది H' కనబడదు. C వెనక్కి ఉంది G' కనబడదు. ఓకే, సో లైక్ దట్ హౌ టు మార్క్ ఇట్. సో విత్ దిస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఓకే, అర్థమైందా? ఆర్ is there any doubt? గైస్ రెస్పాండ్, నోట్ చేసుకోండి. సార్ మార్కింగ్స్ దగ్గర ఒకసారి చెప్పరా సార్? మార్కింగ్స్ దగ్గర చెప్తాను సార్. అంటే మార్కింగ్స్ దగ్గర ఒకసారి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను క్యూబ్ కి ఇచ్చిన మార్కింగ్స్ మీకు అర్థమయ్యా? ఇవి అర్థమయ్యా నీకు? ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏంటి కనిపిస్తుంది? ABCD అంతే కదా. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ABCD వేసాను, ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి డాష్ అంటాం, అంతే తేడా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ వెనకాతలు ఏముంది? E ఉంది. ఏ వెనకాతలు ఇంకోటి ఉంది, E ఉంది. సో E మనకు కనబడదు కాబట్టి బ్రాకెట్ లో పెట్టాం. అలాగే B వెనకాతల F ఉంది, కనబడదు కాబట్టి బ్రాకెట్ లో పెట్టాం. C వెనకాతల G ఉంది కాబట్టి మనం బ్రాకెట్ లో G ని పెట్టాం. అలాగే D వెనకాతల H ఉంది. ABCD వెనకాతల EFGH ఉన్నాయి, మనకు కనబడవు. సో ABCD వెనకాతల EFGH ఉన్నాయి. ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చి చూసాం అనుకోండి, ఇలా పైన చూస్తున్నాం. పైన చూస్తే మనకు కనిపించేవి E కనిపిస్తుంది, F కనిపిస్తుంది, B ఇది కనిపిస్తుంది. సో EF అనేది పైన వస్తుంది. ఓకే, అండ్ AB అనేది కిందకు వస్తాయి. అలాగే ఈ పైన చూసినప్పుడు ఏ కిందనే D ఉంటుంది, B కిందనే C ఉంటుంది, F కిందనే G ఉంటుంది, E కిందనే H ఉంటుందని ఊహించుకోండి. ఓకే, సే దిస్ ఇస్ దట్ అవర్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ నేను డ్రా చేసింది. ఓకే, దీనిపైన మరో కలర్తో డ్రా చేస్తున్నాను, వైట్ కలర్తో. దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ వ్యూ. టాప్ వ్యూకి వచ్చారు కల్లా దిస్ ఈస్ ద టాప్ వ్యూ, రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు దేని కింద ఏది ఉందో, దేని వెనక ఏది ఉందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, అర్థమైందా? అలాగే మన సైడ్ వ్యూ కావాలని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సైడ్ వ్యూ చూస్తున్నాం, అది కూడా మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఒకసారి చూడండి. సో సైడ్ వ్యూ మనకి వేసినట్టుకైతే ఇటు నుంచి మనం చూస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు నుంచి చూద్దాం. ఇటు నుంచి చూస్తే మనకి ఇది ఇటుపక్క పడుతుంది. సో దీని ఇమేజ్ ఇటుపక్క పడుతుంది కాబట్టి ఇటుపక్క డ్రా చేస్తాం. సో మనం ఇటు నుంచి చూస్తే ఏంటి కనిపిస్తుంది చెప్పండి? AEDH సార్. అసలు ఏ షేప్ కనిపిస్తుంది? ఇటు
నుంచి చూస్తే మనకి ఈ రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది, ఈ రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది అంతేనా? సరే ఈ స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది. సో అది కూడా స్క్వేరే. సో ఈ దీని హైట్ ఎంత ఉందో దీని హైట్ కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి సో దీని నుంచి నేను ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను. సో ఇక దీని నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ ఈ రకంగా డ్రా చేశాను. డ్రా చేసి ఈ స్క్వేర్ని ఎక్కడ డ్రా చేసేస్తాను. లెట్ మీ డ్రా ద స్క్వేర్ హియర్. సో ఒక స్క్వేర్ని ఈ రకంగా డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు నేను దీనికి నేమింగ్ ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ దట్ స్క్వేర్. మనం ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం, మనకి ఏంటంటే కనిపిస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు. వెరీ గుడ్. సో ఏ అనేది చూడండి, మన ఇటు నుంచి చూస్తే ఏ అనేది మీకు కుడివైపు కనిపిస్తుంది అంతేనా? సో ఈ అనేది ఎడమవైపు కనిపిస్తుంది ఇటు నుంచి చూస్తే. అలాగే హెచ్ అనేది ఈ కింద, ఈ డి అనేది ఏ కింద కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇటు నుంచి కనిపించే స్క్వేర్ ఏఈ హెచ్డి కనిపిస్తున్నది. బట్ ఈ బిఎఫ్ జిసి అనే స్క్వేర్ కనబడదు, అవి మనకి వెనక్కి వస్తాయి. సో ఏ వెనక్కి ఏమో బి ఉంది, ఇటు నుంచి చూస్తే ఏ వెనక్కి బి ఉన్నట్టు లెక్క. సో దిస్ ఈస్ బి. అలాగే డి వెనక్కి సి ఉంది, అలాగే ఈ వెనక్కి ఎఫ్ ఉంది. ఓకే, అలాగే జి వెనక్కి సారీ హెచ్ వెనక్కి జి ఉంది. అయితే సైడ్ వేస్ కాబట్టి నేను డబల్ డాష్ పెడతాను. ఈ డాష్ ఎందుకు పెడుతున్నామంటే ఏది ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ టాప్ వ్యూ మనం తెలుసుకోవడం కోసం, అంతమంది మరేం కాదు. అర్థమైందా? అలాగే యూ కెన్ డ్రా ద రైట్ సైడ్ వ్యూ ఆల్సో. సో వీ హావ్ డ్రాన్ ద left side view. Now you can draw the right side view which will come on the left side of your front view. Okay, అర్థమైందా మార్కింగ్స్ అని ఎలా చేసుకుంటాం? అర్థమైంది. ఓకే, ఎస్ చెప్పమ్మా నాయుడు. నాయుడు చెప్పు, వినపట్లేదు. నీ వాయిస్ నాకు వినపట్లేదు. ఏమనంటే మెసేజ్ పెట్టు చాట్ బాక్స్ లో, నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. రైట్, నౌ లెట్ us take another problem. ఇది నోట్ చేసుకున్నారు అందరూ? నోట్ చేసుకుని అయిపోతే we shall go to the next problem. Right. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా దీనిపైన చేద్దాం, స్క్వేర్ పైన చేద్దాం. కాకపోతే ఆ ఓరియంటేషన్ అనేది కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తాం. అది ఒకసారి మీరు చూడండి. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇది అర్థం అవ్వకపోతే మీకు ఫర్దర్గా ఏవి డ్రా చేయలేరు. మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ మిషన్ డ్రాయింగ్ వస్తుంది థర్డ్ సెమిస్టర్లో, దట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. రైట్, నా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు మీరు నోట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లమే. చూడండి, ఇదే ప్రాబ్లం విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేస్ బేస్డ్ ఆన్ హెచ్బి సచ్ దట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెర్టికల్ ఫేస్ ఈస్, ఇదంతా నేను కాపీ చేస్తాను, ఇదే ప్రాబ్లమ్ని కాపీ చేసుకుంటాను. This is the problem. One of its vertical face is 30 degrees inclined to VP అంటాను. ఇక్కడ ప్యారలల్ కదా. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కర్లేదు, ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి. సో దిస్ ఇస్ 30 degrees. చెప్పు.
మెజర్మెంట్ తీసుకోలేకపోతున్నాం సార్. ఏంటమ్మా సైడ్ వ్యూ గీసాం కదా సార్ అట్లా. సైడ్ 10 మెజర్మెంట్ తీసుకోమన్నారు కదా సార్. కింద 10 తీసుకున్నాం. సైడ్ 10 రాదు. 10 సైడ్ కి 10 రాదు, ఎందుకంటే వెర్టికల్ ప్లేన్ కి ముందుంది. ఇది వెర్టికల్ ప్లేన్ కంటే ఈ సైడ్ ముందుందని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఓన్లీ దీనిపైన వస్తుంది. సైడ్ వ్యూ కూడా మనకి చూసినట్టుగా హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన కనిపిస్తుంది. సైడ్ వ్యూ చూసినప్పుడు సైడ్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ మనకి రెండు హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి తప్ప వెర్టికల్ ప్లేన్ మనకి వెర్టికల్ ప్లేన్ కంటే ఎంత ముందో మనకు కనబడదు, ఎంత ముందు ఉందో కనబడదు. కాబట్టి మనకి ఈ 10 mm అనేది ఓన్లీ టాప్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది. వెర్టికల్ ప్లేన్ పైన ఉందా లేదా వెర్టికల్ ప్లేన్ కంటే ఎంత ముందు ఉంది అనేది మనకి టాప్ వ్యూలోనే కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో సైడ్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది. మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో సైడ్ వ్యూలో కనిపించేవి ఏంటి, హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన ఉందా లేకపోతే హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన కంటే ఎంత హైట్ లో ఉంది అని మాత్రం మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ సైడ్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది. అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్. సో ఇది so inclined to VP. So draw the projections of a cube 35 mm side resting with one of its base on the horizontal plane such that one of its vertical face is 30 degrees inclined to the vertical plane. ఇది ఒకసారి చూడండి, నా వీడియోకి రండి. మళ్ళీ మనం ఇంతకుముందు ఏమైనా చూసుకున్నాం, ఇలా ఉంది హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన ఉంది. వెరీ గుడ్, బాగుంది. ఎలా ఉంది, ఇందాక ఎలా ఉంది, ప్యారల్ గా ఉంది. సో ఇది వెర్టికల్ ప్లేన్ ఎలా వచ్చింది అనుకుంటే ఈ వెర్టికల్ ప్లేన్ కి దీనికి ప్యారల్ గా ఉంది. సో ఈ రెండు XY లైన్ కి ప్యారల్ గా ఉందని మనం చూపించుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి, వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెర్టికల్ ఫేస్, అంటే ఇవన్నీ వెర్టికల్ ఫేసెస్ చూడండి. ఇదో వెర్టికల్ ఫేస్, ఇదో వెర్టికల్ ఫేస్, ఇదోటి. వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెర్టికల్ ఫేస్ ఈజ్ 30 degrees inclined to vertical plane. ఈజ్ 30 degrees inclined to vertical plane. అంటే ఇలా ఉన్నదాన్ని నేను ఇలా టిల్ట్ చేస్తాను. టిల్ట్ చేస్తే చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఇలా పైన చూపిస్తాను. నౌ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెర్టికల్ ఫేస్ ఈజ్ 30 degrees inclined to vertical plane. ఓకే, చూసారా 30 degrees inclined గా వచ్చింది వెర్టికల్ ప్లేన్. ఈ వెర్టికల్ ప్లేన్ మీకు ఎలా వచ్చింది అనుకుంటే 30 degrees inclination లో వచ్చింది. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా. సో ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి ఒకసారి. ఫ్రంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది చెప్పండి. Line. Is it line? What do you observe in the front view? ఈ షేప్ లో కనబడుతుంది సార్. No, it is Sir, not. L shape. No. ఫ్రంట్ వ్యూ లో మీకు కనిపించే సర్ఫేస్ ఏంటి కనిపిస్తాయి, ఈ సర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది. 2 rectangles సార్. 2 rectangles. 2 rectangles. దీని 2 rectangles అన్నాం 2 కదా. rectangles. ఒక రెక్టాంగిల్ మధ్యలో ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది. మధ్యలో ఒక లైన్ సార్. ఒక రెక్టాంగిల్ మధ్యలో ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది. Am I right అన్నారు? అంతేనా? Yes, sir. టాప్ వ్యూలో చూస్తే ఒక స్క్వేర్ ఎలా కనిపిస్తుంది. ఆ స్క్వేర్ కూడా ఎలా ఉంది అంటే XY లైన్ కి 30 degrees లో ఒక సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ వీ షల్ డ్రా నౌ. సో మనకి ఇలా ఉంది కదా. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ లెంగ్త్ అంతా మనకు తెలియదు, ఈ యాంగిల్ బట్టి ఉంటుంది ఈ లెంగ్త్ అన్నది. ఈ లెంగ్త్ అంతా మనకు తెలియదు. సో ఈ లెంగ్త్ మనకు కాస్త రెడ్యూస్ అయ్యి కనిపిస్తుంది కొంత యాంగిల్ తో ఉంది కాబట్టి. బట్ టాప్ వ్యూలో చూస్తే ఇది లెంగ్త్ మాత్రం ఇది ఇలా ఉన్నా సరే లెంగ్త్ అలాగే ఉంటుంది, ఇలా ఉన్నా సరే లెంగ్త్ అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక టాప్ వ్యూని మనం డ్రా చేసుకుందాం. దెన్ వీ షల్ మూవ్ టు ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను XY లైన్ యాజ్ యూజువల్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. So this is my XY line. Okay, so this is X and this is Y. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను ఒక స్క్వేర్ డ్రా చేస్తాను. ఆ స్క్వేర్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దానికన్నా ముందు వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెర్టికల్ సైడ్ ఈజ్ 30 degrees inclined అన్నాడు కాబట్టి నేను 30 degrees inclination తోటి ఒక లైన్ ఫస్ట్ డ్రా చేస్తాను. 30 degrees inclination తోటి ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేశాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కొంచెం లైట్ గా తీసుకుందాం. సో మీకు హెచ్ పెన్సిల్ తో డ్రా చేస్తాను. సో 30 degrees inclined తో ఒక లైన్ డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను దీనిపైన ఒక స్క్వేర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ఆ
ఆ స్క్వేర్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తానో చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ దీనికి perpendicular గా ఒక లైన్ ఇలా తీసుకున్నాను, అలాగే దీనికి perpendicular గా ఒక లైన్ ఇలా తీసుకున్నాను. ఓకే, ఆ సైజ్ ఎంత తీసుకుంటాం? 35 తీసుకుంటాం. ఇది కూడా 35 తీసుకుంటాం. ఓకే, రైట్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్. ఒక స్క్వేర్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి స్క్వేర్ ఎలా కనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు చూడండి, స్క్వేర్, దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ అండ్ హూజ్ సైడ్ ఈస్ 35 mm. Whose side is 35 mm. So this is 35 and this is also 35. Of course height కూడా 35 ఉంటుంది, బట్ టాప్ లో మనకు కనబడదు. రైట్, ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను పైకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తాను. సో దానికంటే ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ మార్క్ ఇట్. సో దీన్ని ఏ బి సి డి అంటాను. సో టాప్ లో కనిపించినవన్నీ ఏబిసిడి అన్నాను. సో ఇప్పుడు ఏ కింద కూడా ఒకటి ఉంటుంది, సో దాన్ని ఈ అంటాను, కనబడదు. బి కిందనే ఎఫ్, సి కిందనే జి, డి కిందనే హెచ్. సో ఇలా బ్రాకెట్లో చూపిస్తున్నాయి, వాటి కింద ఉన్నవి. సో పైన కనిపించే స్క్వేర్ అనేది ఏబిసిడి, దాని కింద ఉన్న స్క్వేర్ మనకు కనబడదు, దట్ ఈస్ ఈఎఫ్ జిహెచ్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఫ్రంట్ వ్యూ గీస్తాను, పైకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తాను. చూడండి ఒకసారి. సో లెట్ మీ చేంజ్ దిస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, ప్రతి మేజర్ పాయింట్ నుంచి పైకి ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేస్తాను ఈ రకంగా. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ ఈ రకంగా పైకి డ్రా చేశాను. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేశాను, ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేశాను, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ డ్రా చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో హైట్ కనిపిస్తుందని చెప్పుకున్నాం, అండ్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. సో హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన ఉంది అండ్ దానికి కొంత హైట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన ఉంది అంటే ఇక్కడ నేను ఇది గీసేసాను. రైట్, దాని హైట్ ఎంత? క్యూబ్ కాబట్టి 35 mm. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 35 mm. ఓకే, సో 35 mm మెజర్ చేసుకుని ఈ రకంగా మనం కంప్లీట్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడతో అయిపోలేదు, మనం ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఇక్కడ ఇటు నుంచి చూసినట్టు లెక్క. ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే మనం ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం, ఇది టాప్ వ్యూ కదా, టాప్ వ్యూలో నుంచి మనం చూసినట్టు దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇటు నుంచి చూస్తే ఏంటి కనిపిస్తుంది? ఏ బి సి కనిపిస్తాయి, పైన డి కనబడదు, అంతే కదా. ఏ బి సి కనిపిస్తాయి, డి కనబడదు. సో అంచేత ఏం చేస్తానంటే, ఇక్కడ ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ కనిపిస్తాయి, కానీ డి డాష్ కనబడదు. సో డి డాష్ నేను బ్రాకెట్లో పెడతాను. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు ఈ వెర్టికల్ లైన్ కనిపిస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. మీ ఇక్కడ నుంచి మీకు పర్పెండిక్యులర్ లైన్ వస్తుంది అనుకోండి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ. సో ఇలా ఉంది కదా, మీరు ఫ్రంట్ వ్యూలో చూస్తున్నారు. ఫ్రంట్ వ్యూలో చూసినప్పుడు ఇది కనిపిస్తుంది, ఇది కనిపిస్తుంది, ఇది కనిపిస్తుంది, ఈ వెర్టికల్ కార్నర్స్ కనిపిస్తాయి, బట్ వెనక ఉన్నది కనబడదు, వెనక నా వైపు ఉన్నది కనబడదు. ఓకే, సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఇది కనిపిస్తుంది అంటే ఇది, ఇది కనిపిస్తుంది అంటే ఇది కనిపిస్తుంది. సో దీనికి కూడా నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఓకే, ఇది కనిపిస్తుంది కాబట్టి లైన్ డ్రా చేస్తాను, బట్ ఇక్కడ ఈ ఫేస్ మాత్రం కనబడదు. సో దాన్ని నేను ఒక డాటెడ్ లైన్తో చూపిస్తాను. సో దాన్ని నేను డాటెడ్ లైన్తో, సో మనకు కనబడిన లైన్స్ని డాటెడ్ లైన్స్తో చూపిస్తాం ఈ రకంగా. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ లైట్గా డార్క్ చేసుకుని తర్వాత లైట్గా డ్రా చేసుకుని తర్వాత డార్క్ చేసినప్పుడు ఇటువంటివన్నీ మీరు చూపిస్తారు. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా మార్కింగ్ ఉండిపోయింది. మార్కింగ్ ఏంటి? మనకి ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు ABCD కదా, ఇందులో ABC కనిపిస్తుందని చెప్తున్నాం. ఏ కింద ఈ ఉంది, ఈ కూడా కనిపిస్తుందో కనబడదా మనకి? సో ఎప్పుడైతే ఏ కనిపించిందో దాని కింద ఈ కూడా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ E డాష్. అలాగే బి కనిపిస్తున్నది. సో ఎప్పుడైతే బి కనిపించిందో బి కింద ఉన్న ఎఫ్ కూడా కనిపిస్తుంది, ఎఫ్ డాష్. సి కనిపిస్తున్నది, దాని కింద జీ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ డి కనబట్లేదు, సో దాని కింద ఉన్న హెచ్ కూడా కనబడదు. సో డి కనబట్లేదు, హెచ్ డాష్ కూడా మనకి కనబడదు, అంతే. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రాబ్లమ్ is to be solved, and this angle is 30 degrees, and here this height is also 35. Just note it down. Problem అర్థమైందా?
అడ్వాన్స్ రైట్. సో నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు 100% అర్థం అవుతుందని చెప్పలేను. ఇది మీరు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ తీసి చదివితే మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది నేను చెప్పాక. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఊహించుకోవాలి. ఎక్కడంటే నా చేతిలో ఒక స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మీకు చూపించేస్తాను. సో మీరేం చేస్తారంటే తర్వాత స్క్వేర్ మీ చేతిలో ఉంది అనుకుని ఊహించుకోవాలి మీ అంతా మీరు. అప్పుడే మీరే చేయగలరు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ లెంగ్త్ ఉంది కదా, ఈ లెంగ్త్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 35. దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ లెంగ్త్ అనమాట. ఇది 35, ఇది 35. దానికంటే ఈ రెండు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ లెంగ్త్ మనకు ముందు తెలియదు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ టాప్ వ్యూకి వచ్చి అక్కడి నుంచి ప్రొజెక్షన్ చేసుకొని డ్రా చేసుకున్నాం. కావాలనుకుంటే నా వీడియో పెడతాను చూడండి తర్వాత. కావాలి చూస్తున్నారా వీడియోస్? లేదా నేను పెట్టడం మిగులుతుందా? చూస్తున్నాం సార్. ఓకే, వస్తున్నాం సార్. రైట్. సార్ మాకు షేర్ చేయలేదు. రామచంద్రరావు సార్ షేర్ చేస్తారు. రామచంద్రరావు సార్కి నేను యాక్చువల్గా మా చీపురుపల్లి గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తున్నాను. అందులో రామచంద్రరావు సార్ కూడా ఉన్నారు. సార్ మీరు రామచంద్ర సార్ ఫోన్ చేసి అడగండి, సార్ మౌలి సార్ వీడియో పెడుతున్నారు నాకు షేర్ చేయండి అని చెప్పి అడగండి. ఓకే, చీపురుపల్లి గ్రూప్ లో రామచంద్ర సార్ కూడా ఉంటారు. Let me check whether he is there in the group or not. Yeah, he is there in the group. So నేను పెట్టిన వీడియో లింక్స్ అన్ని అతను కూడా వెళ్తాయి. మీరు సార్ని అడగండి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నేను మీకు మోడల్ చూపిస్తూ ఒక వీడియో చూపిస్తున్నాను కదా, వీడియో క్లియర్ గా ఉందా మీకు? నేను చూపిస్తున్న మోడల్ కనిపిస్తున్నదా? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. రైట్. సో ఇది మీరు నోట్ చేసుకోవడం అయిపోతే ఐ షల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. యాక్చువల్గా మనకి LMS లో అయితే అంత బాగోలేదు ఈ లెసన్స్ అనేవి, అందుకని మీకు ఇలా మాన్యువల్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నోట్ చేశారు కదా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తున్నాం. A square prism. A square prism. ఒక నిమిషం ఆగండి, మనకి 10 నిమిషాలు 6 నిమిషాలు మాత్రం ఉంది. సో ఇట్ మే బి డిస్కనెక్టెడ్ at any time, so you have to join once again. So this is that square prism. I think you are able to see this well. So this is that square prism. Okay, so ఇది ఎలా ఉందట? It is having 35 mm base. So 35 mm base అంటే this is the base. Of course base top మనకు ఒకలాగా ఉంటాయి. So this is 35 and this is also 35. So this is a square basically and the height is 50. So its height is 50, right? So ఇది ఎలా ఉందని చెప్తున్నాడు?
it's lying with one of its longer edges on HP. So first of all, it is having number of edges. So edges మనం చూసినట్టుగైతే ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొకటి, ఇదొకటి, పైన 4 ఎడ్జెస్, కింద 4 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. అలాగే సైడ్స్ లో లాంగర్ ఎడ్జెస్ ఇవి. సో ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొక ఎడ్జ్, ఇలాగా మొత్తం 4 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. సో పైన 4, కింద 4 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. అలాగే సైడ్ లో 4 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. అండ్ సైడ్ ఎడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగర్ ఎడ్జెస్. సో ఇది ఎలా ఉంది అని చెప్తున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ లయింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాంగర్ ఎడ్జెస్ ఆన్ హెచ్పి. సో హెచ్పి పైన లాంగర్ ఎడ్జెస్ తో, అంటే ఈ ఏదో ఒక లాంగర్ ఎడ్జ్ హెచ్పి పైన ఉంది అంటే ఈ రకంగా ఉంది అని, అంతే కదా. హెచ్పి మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంది అంటే లాంగర్ ఎడ్జెస్ హెచ్పి పైన లేనట్టుగా లెక్క. సో ఇలా ఉంది అంటేనే లాంగర్ ఎడ్జెస్. సో వన్ ఆఫ్ ద లాంగర్ ఎడ్జెస్ ఈస్ lying on HP. See, if this is HP, my hand is HP. Now it is lying with one of its longer edges on HP. ఈ రకంగా ఉంది ఈ చెప్తారు. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP. ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో పాస్ అయ్యే యాక్సిస్ అనేది మనకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది, నాకు వెర్టికల్ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అయితే ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. కాబట్టి దానికోసం ఏమి ఇచ్చాడంటే వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ కంటైనింగ్ ద లాంగర్ ఎడ్జ్ is 30 degrees to the horizontal plane. So one of its faces containing the longer edge. So ఏ లాంగర్ ఎడ్జ్ అయితే పైన అయితే మనకి ఇది హారిజాంటల్ పైన రెస్ట్ అయి ఉందో ఆ లాంగర్ ఎడ్జెస్ ఉన్న ఫేసెస్ ఏవి అయితే ఇది కానీ లేకపోతే ఇది కానీ ఈ రెంట్లో ఏదో ఒకటి. సో ఈ లాంగర్ ఎడ్జ్ ఉన్న ఫేసెస్ ఇదొకటి, ఇదొకటి. సో అది 30 degrees లో ఉందని చెప్తున్నాడు దేనికి, హారిజాంటల్ ప్లేన్ తోటి. సో నేను ప్రస్తుతానికి ఇది తీసుకుంటున్నాను, ఇది ఈ ఫేస్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ at 30 degrees. కొంచెం కెమెరా ముందు పెట్టడం కష్టంగా ఉంది, రైట్. సో నౌ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గుడ్. సో నౌ ఇది లాంగర్ ఎడ్జ్, దీనిపైన ఇలా రెస్ట్ అయ్యి ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ దిస్ లాంగర్ ఎడ్జ్, దిస్ ఫేస్ కంటైనింగ్ ద లాంగర్ ఎడ్జ్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ at 30 degrees టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. సో see, this is the horizontal plane. ఈ రకంగా ఉందని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా ఎలా ఉందో అది పొజిషన్ అనేది, రైట్. నౌ ఇప్పుడు Yes, మీకు sir. ఫ్రంట్ వ్యూ లో ఏంటి కనిపిస్తుంది చెప్పండి నాకు. Square. స్క్వేర్ sir. కనిపిస్తుంది. సో ఆ స్క్వేర్ ఎలా ఉంది అంటే ఒక సైడ్ 30 degrees లో ఉంది హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి, అంతేనా. Yes, sir. Yes, sir. టాప్ వ్యూ లో ఏంటి Yes, కనిపిస్తుంది sir. మీకు, టాప్ వ్యూ లో Two you rectangle. will see Rectangle, middle లో lines, sir. టాప్ వ్యూ లో you will see like this. Yeah, two rectangle, one line, అంతేనా. ఒక పెద్ద రెక్టాంగిల్ దాంట్లో ఒక లైన్ లాగా కనిపిస్తుంది మీకు. ఆఫ్ కోర్స్ కరెక్ట్ గా పెట్టలేదు ఇంకా, నేను పెడితే మీకు కరెక్ట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ నేను రఫ్ గా డ్రా చేసుకుంటాను చూడండి. సో మీకు ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. సో మీకు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ రకంగా కనిపిస్తుందని చెప్పుకున్నాం. సచ్ దట్ see this is 30 degrees. అండ్ టాప్ వ్యూలో మీకు ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది, 2 రెక్టాంగిల్స్ పక్క పక్కన, లేదా ఒక రెక్టాంగిల్ ఈ రకంగా మధ్యలో ఇలా వస్తుందని చెప్పుకున్నాం, అంతే కదా. మీరు అనుకుంది ఇంతేనా, ఇదేనా కనిపిస్తున్నది, అంతే సార్. రైట్. నౌ లెట్ us draw Yes, sir. ఇప్పుడు యాజ్ గా డ్రా చేద్దాం. సో మనకి ఈ లెంగ్త్ ఎంత తెలుసా మనకి, అది మనకు తెలియదు. ఈ హైట్ మనకు తెలుసు ఎందుకంటే 50 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది మనకు తెలుసు, ఇది 50 అని తెలుసు, ఇది తెలియదు మనకి. అన్నీ తెలిసిందే ఫ్రంట్ వ్యూలో అన్నీ తెలుసు. సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఫ్రంట్ వ్యూ గీద్దాం. సో లెట్ us డ్రా XY లైన్ ఫస్ట్. సో నేను ఫస్ట్ XY లైన్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద XY లైన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీనికి 30 degrees యాంగిల్లో ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాను. 30 degrees యాంగిల్తో ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇది నేను తప్పు చేసాను, ఇక్కడ XY లైన్ అనేది మనకి ఎలా వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ XY లైన్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాంగర్ ఎడ్జెస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ XY లైన్, రైట్. సో దీని వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాంగర్ ఎడ్జెస్ లై అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎడ్జ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను చూడండి ఒక స్క్వేర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. సో దానికోసం ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఒక స్క్వేర్ ని 90 degrees లో మనకి 35 ఇచ్చింది కదా, ఆ 35 స్క్వేర్ ఈ రకంగా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. రైట్.
నౌ లెట్ మీ నేమ్ దమ్. దీన్ని ఏమైనా పేర్లు కూడా ఇద్దాం. సో పేర్లు సో చూడండి ఎలా ఇస్తాను అన్నది. సో దీన్ని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకుందాం. So this is B, this is C, this is D. అన్ని డాష్ లో ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి డాష్ లో పెడతాను. ఓకే అండ్ is it recording? Now ఈ B వెనకాతల ఏ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ, సో దిస్ ఇస్ ఏ వెనకాతల ఈ ఉంది అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ E డాష్, F డాష్, G డాష్, H డాష్. ఇవన్నీ వెనకతలు ఉన్నాయి మనకు కనబడవు కాబట్టి బ్రాకెట్ లో పెడుతున్నాం. రైట్. సో ఇప్పుడు దీని టాప్ వ్యూకి మనం రావాలి. సో టాప్ వ్యూకి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒరే గోపాల్ గోపాల్ గా రిమూవ్ చేశాను. రైట్. సో ఇప్పుడు టాప్ వ్యూ డ్రా చేస్తాను చూడండి. సో దీని నుంచి నేను ఇప్పుడు వెర్టికల్ లైన్స్ డ్రా చేస్తాను. ఎక్స్టెన్షన్ దాన్ని ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్ వస్తుంది, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ లైన్. సో మనకి వెర్టికల్ ప్లేన్ కంటే ఎంత ముందో ఉందో వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఎంత తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నౌ ఐ విల్ డ్రా ద థింగ్స్. సో ఈ ఫస్ట్ పైన ఎడ్జ్ అనేది ఇలా గీస్తున్నాను, దాన్ని యాక్చువల్గా డ్రా చేస్తాను. ఈ హైట్ 50 పెట్టుకుంటాను నేను ఇక్కడ. ఓకే రైట్. సో నా ఇప్పుడు ఇదొకటి ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఇంకోటి డ్రా చేయడం మనం మర్చిపోయాము. అదేంటి అంటే ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ డ్రా చేయడం మర్చిపోయాము. రైట్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం టాప్ వ్యూ అంటే దీనికి పైనుంచి మనం చూస్తున్నాం అంతే కదా. దీనికి మనం పైనుంచి చూసినప్పుడు ఏంటంటే కనిపిస్తాయి డి, ఫస్ట్ డి కనిపిస్తుంది, వెనకాల హెచ్ కనిపిస్తుంది. రైట్ అన్నారు. అలాగే సి కనిపిస్తుంది, వెనకాల జి కనిపిస్తుంది. ఓకే ఇది ఏంటో కనబడవు ఇంకా. సో ఫస్ట్ మనకి ఈ వెనకాల ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ వస్తుంది హెచ్. ఓకే ఇది డి అనేది ముందుకు వస్తుంది. అలాగే ఈ వెనకాల ఉన్న జి అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, సి అనేది మనకి ముందుకు వస్తుంది. ఆ రకంగా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే వెల్ ఇప్పుడు ఈ డి వెనకాతల ఏముంది, ఇప్పుడు పైన టాప్ లో చూస్తున్నాం డి కిందన ఏముంది. సో డి కిందన ఏముంది చూడండి, మన పైన ఇలా చూస్తున్నాం, దాని కిందనే ఏం లేదు. బట్ డి కనబడుతుంది, సి కనబడుతుంది, బి కనబడుతుంది అంతేనా. అలాగే హెచ్ కనిపిస్తుంది, జి కనిపిస్తుంది, ఎఫ్ కనిపిస్తుంది, అటుపక్క ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓన్లీ ఏ కనబడదు, ఈ కనబడదు. ఓకే వాటిని ఇప్పుడు నేను మార్క్ చేస్తాను చూడండి. సో అలాగే ఈ లైన్ కూడా కనిపిస్తుంది, సో దాన్ని కూడా నేను డాక్ చేస్తాను. సో ఇది కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని నేను డాక్ చేస్తాను. సో ఇదేంటి వెనకాతలు ఉన్నది జి, సారీ ఇది బి, యాక్చువల్గా తప్పు డ్రా చేశాను. దిస్ ఇస్ నాట్ జి. సో ఇది జి, వెనకాతలు ఉన్న జి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, దాని ముందు ఉన్న సి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే అండ్ ఎక్కడికి వచ్చారు కదా చెప్పు సార్. నాకు స్క్రీన్ బ్యాక్ అయిపోతుంది సార్, ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. స్క్రీన్ ఎగ్జిట్ అయిపోవడం అంటే నీకు నెట్వర్క్ స్పీడ్ సరిపోవట్లేదేమో, ఆ సిగ్నల్ ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళు సార్. సిగ్నల్ వచ్చిన దగ్గర ఉన్నాను సార్, ఇదే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది సార్. అది నీకు సిగ్నల్ ఇష్యూ అక్కడ, నీకు అక్కడ నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేదు, ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నట్టుగా ఉంది. వీలైతే వేరే నెట్వర్క్ మారిపో, వేరే వాళ్ళ సెల్ నుంచి హాట్స్పాట్ తీసుకుని జాయిన్ అవ్వు. మిగతా వాళ్ళకి బాగానే ఉంది కదా. సో ఈ వెనకాతలో ఉన్న ఎఫ్ ఏమో మనకి ఈ వెనక్కి వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ బి ఏమో మనకి ముందుకు వస్తుంది. రైట్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చారు కదా, ఇవి మనకు కనబడవు, కింద ఉండిపోతాయి. సో కాబట్టి ఈ వెనకాతలో ఉన్న ఈ ఏమో ఈ కింద ఉండిపోతుంది ఇలాగా. అలాగే ఇది కూడా ఈ ఎఫ్ కూడా మనకి సారీ ఈ ఏ కూడా వెనక్కి ఉండిపోతుంది. సో ఇవి మనకు కనబడవు కాబట్టి బ్రాకెట్ లో పెడతాం. ఓకే అలాగే దీన్ని నేను డాటెడ్ లైన్ తో చూపిస్తాను. ఐ విల్ షో దిస్ విత్ ఏ డాటెడ్ లైన్.
సో కనిపించిన వాటిని మనం డార్క్ లైన్ తోటి, కనబడిన వాటిని డాటెడ్ లైన్ తో మనం చూపిస్తాం. డ్రాయింగ్ లో గుర్తుంచుకోండి. అయిపోయింది మన ప్రాబ్లం అంతే. సో దిస్ ఇస్ 30 degrees యాంగిల్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటి ప్రాబ్లంలో ఎలా ఇచ్చాడో దాన్ని కరెక్ట్గా ఊహించుకుంటాం. ఊహించుకున్న తర్వాత ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఈ రకంగా చేసుకున్నా దాన్ని మీరు ఈ రకంగా ఫేర్ చేసుకుంటారు. ఈ పాయింట్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటారు. అంతే. దిస్ ఇస్ ఇట్ ప్రాబ్లం. అంత అక్కడితో అయిపోయింది. నోట్ చేసుకుంటారు. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పిన వాటిలో ఇవాళంతా మనం స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడడం. ఇంకా రకరకాల షేప్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి తర్వాత చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి యాక్సిస్ అంటున్నాడు. సే యాక్సిస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి. మనకు టాప్ వ్యూ చూసినప్పుడు ఇది హారిజాంటల్ ప్లేన్ అవుతుంది, ఇది వెర్టికల్ ప్లేన్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. సో దీని యాక్సిస్ అంటే ఎలా వెళ్తుంది? దీని యాక్సిస్ అంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ perpendicular to VP.